नमस्कार हेलो स्मार्ट शिक्षामा स्वागत छ। वेलकम टु हेलो स्मार्ट शिक्षा। यो भिडियोमा दैनिक कुराकानीमा प्रयोगमा आउने विभिन्न प्रकारका 101 उपयोगी सर्ट सेन्टेन्सेसहरू लिएर आएको छु। यस्ता प्रकारका वाक्यहरूले अंग्रेजी भाषा छिटो, छरितो र प्रभावकारी ढंगबाट सिक्नको लागि सहयोग गर्नेछ। अतः आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। मलाई तिम्रो सहयोग चाहिन्छ। I need your support. I need your support. I need your support. मलाई तिम्रो सहयोग चाहिन्छ। I need your support. म हतारमा थिएँ। I was in rush. I was in rush. म हतारमा थिएँ। I was in rush. In rush हतारमा, rush भनेको हतार। I was in rush. मलाई बाइक चलाउन देऊ। Let me ride the bike. Let me ride the bike. मलाई बाइक चलाउन देऊ। Let me ride the bike. ध्यान राख। Keep in mind. ध्यान राख। Keep in mind. मेरो सल्लाह ध्यानमा राख। Keep my advice in mind. मेरो सल्लाह ध्यानमा राख। Keep my advice in mind. Keep my advice in mind. ऊ सुतेको छ। He is asleep. He is asleep. ऊ सुतेको छ। He is asleep. उसलाई नउठाओ। Don't wake him up. Don't wake him up. उसलाई नउठाओ। Don't wake him up. उसलाई सुत्न देऊ। Let him sleep. Let him sleep. ऊ रातभरि जागेको थियो। He was awake whole night. He was awake whole night. ऊ रातभरि जागेको थियो। He was awake whole night. आफ्नो बाचा पूरा गर। Keep your promise. Keep your promise. आफ्नो बाचा पूरा गर। Keep your promise. मेरो विचारमा तपाई सही हुनुहुन्छ। In my opinion, you are right. In my opinion, you are right. You are right भन्दा पनि हुन्छ, तर सर्ट फर्म भएको हुनाले you are right. In my opinion, you are right. You र are को सर्ट फर्म your. You are right. तिमी आफ्नो पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। You should focus to your studies. You should focus to your studies. तिमी आफ्नो पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ। You should focus to your studies. ऊदेखि टाढै बस। Keep away from him. Keep away from him. खराब संगतबाट टाढा बस। Keep away from bad company. Bad company भनेको खराब संगत। खराब संगतबाट टाढा बस। Keep away from bad company. Keep away from bad company. बच्चालाई आगोदेखि टाढा राख। Keep the child away from fire. Keep the child away from fire. Keep the child away from fire. बच्चालाई आगोदेखि टाढा राख। चुप लाग, म फोनमा कुरा गर्दैछु। Keep quiet. I am on the phone.
I am on the phone. Keep quiet. I am on the phone. चुप लाग म फोनमा कुरा गर्दैछु. Keep quiet. I am on the phone. चिया सेलाइसकेको छ. Tea has turned cold. Tea has turned cold. चिया सेलाइसकेको छ. Tea has turned cold. मा रुचि छ भन्दाखेरि I am interested in. I am interested in. अब केमा रुचि छ त्यो भन्दा हुन्छ यहाँ. हेर्नुस् त अगाडि. नृत्यमा रुचि छ. I am interested in dance. I am interested in dance. I am interested in dance. मलाई नृत्यमा रुचि छ. I am interested in dance. मलाई खेलकुदमा रुचि छैन. I am not interested in sports. मलाई खेलकुदमा रुचि छैन. I am not interested in sports. I am not interested in sports. एउटै तरकारी खाएर दिक्क लागिसक्यो. I'm tired of eating the same vegetable. एउटै तरकारी खाएर दिक्क लागिसक्यो. यो भन्नको लागि I'm tired of eating the same vegetable. I am tired of eating the same vegetable. भन्न सकिन्छ. कुनै बेला कसैले काम बिगारेको अवस्थामा यस्ता प्रकारका वाक्यहरू हामीले भन्ने गरेका हुन्छौं. हे भगवान, my goodness, के गरेको यस्तो? What did you do like this? My goodness, what did you do like this? हे भगवान, के गरेको यस्तो? My goodness, what did you do like this? साँच्चै तपाई कहाँबाट अरे? By the way, where are you from? By the way, where are you from? यो कामको लागि जिम्मेवार बन. Be responsible for this job. यो कामको लागि जिम्मेवार बन. Be responsible for this job. Be responsible for this job. यहाँ यसको बानी नलगाऊ हुनु पर्नेमा उसको बानी भएछ. यहाँ यसको बनाउनुलाई यसको बानी नलगाऊ. कुनै पनि कुराको बानी नलगाउनुलाई हामी यसरी भन्न सक्छौं इंग्लिशमा don't make the habit of it. Don't make the habit of it. यसको बानी नलगाऊ. कुनै पनि कुराको बानी नलगाउनु भन्दाखेरि हामी इंग्लिशमा के भन्छौं त don't make the habit of it अथवा don't be habituated of it. Don't be habituated of it. म हिजो दिनभरि बाहिर थिएँ. I was out all day yesterday. I was out all day yesterday. I was out all day yesterday. यो उसलाई देऊ. Give it to him. Give it to him. यो उसलाई देऊ. Give it to him. त्यो मलाई देऊ त. Pass that to me. Pass that to me. Pass that to me. त्यो मोबाइल देऊ त. Pass me that mobile. Pass me that mobile. यो बिस्कुट बिग्रेको छ भन्दाखेरि अंग्रेजीमा के भन्ने त This biscuit has gone bad. This biscuit has gone bad. अर्थात this biscuit has been damaged. This biscuit has been damaged. This biscuit has been damaged. अर्थात this biscuit has gone bad. के तपाईको छेउमा बस्न सक्छु? May I sit next to you? May I sit next to you? कृपया छेउमा सर्नुहोस्. Please move aside. Please move aside. कृपया छेउमा सर्नुहोस्. Please move aside. के म तपाईको मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छु? यहाँ गर्न सक्छु हुनुपर्ने र भएछ. गर्न सक्छु. के तपाईको मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छु?
May I use your mobile, please? May I use your mobile, please? कसैले तपाईलाई मे आई युज योर मोबाइल भनेर सोध्यो भने यदि तपाईलाई दिन मन लागेको छ भने यस यु मे भन्न सक्नुहुन्छ अर्थात् तपाईँ दिन चाहनुहुन्न भने आई एम सरी यु मे नट भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ माफ गर्नुहोला नगर्नुहोस् आई एम सरी यु मे नट नदिनको लागि यदि दिन चाहनुहुन्छ भने यस यु मे यस यु मे भनेको हुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने दिँदा दिँदै के भन्नुपर्ने हुन्छ अङ्ग्रेजीमा हियर यु आर ल लिनुस् भन्नको लागि हियर यु आर भन्न सकिन्छ हियर यु आर यसलाई आफ्नै सम्झिनुहोस् कन्सिडर इट योर्स यसलाई आफ्नै सम्झिनुहोस् कन्सिडर इट योर्स कन्सिडर इट योर्स के तिमी जान तयार छौ आर यु रेडी टु गो आर यु रेडी टु गो के तिमी जान तयार छौ आर यु रेडी टु गो कृपया मलाई एक मौका दिनुहोस् प्लिज गिभ मी अ चान्स प्लिज गिभ मी अ चान्स कृपया मलाई एक मौका दिनुहोस् प्लिज गिभ मी अ चान्स म योभन्दा राम्रो गर्नेछु I'll do better than this म योभन्दा राम्रो गर्नेछु यहाँ क्वेसन मार्क भएछ पूर्ण विराम हुन्छ I'll do better than this I'll do better than this उसले फोन काट्यो he hang up the phone he hang up the phone उसले फोन काट्यो he hang up the phone he hang up the phone तपाईसँग कुरा गर्नु छ I have to talk to you तपाईसँग कुरा गर्नु छ I have to talk to you I have to talk to you फोन नकाट्नुहोस् यो भन्नको लागि प्लिज डोन्ट ह्याङ अप द फोन प्लिज डोन्ट ह्याङ अप द फोन प्लिज डोन्ट ह्याङ अप द फोन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो स्मार्ट शिक्षा कृपया तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला यो भिडियो सेयर गरेर अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न चाहनेहरू समक्ष पुर्याइदिन अनुरोध गर्दछु आउनुहोस् अगाडि बढौँ किन फोन काटेको Why did you hang up the phone? Why did you hang up the phone? Why did you hang up the phone? मेरो कसम खाऊ Swear on me. Swear on me. मेरो कसम खाऊ Swear on me. तिमीले विश्वासघात गर्दैनौ You won't betray me. You won't betray me. Betray भनेको विश्वासघात गर्नु You won't betray me. झुठो नबोल Don't tell a lie. Don't tell a lie. झुठो नबोल Don't tell a lie. विश्वासिलो बन Be faithful. Be faithful or be trustworthy. Be trustworthy or be faithful. म जानै आँटेको थिएँ I was about to go. I was about to go. म जानै आँटेको थिएँ I was about to go. उनी सुत्नै आँटेकी छिन् She is about to sleep. She is about to sleep. म छोड्ने छैन I won't quit. I won't quit. I won't give up. म छोड्ने छैन I won't quit. अर्थात् I won't give up.
मैले तपाईलाई धेरै याद गरेँ। यो भन्नको लागि इङ्ग्लिसमा I missed you a lot. I missed you a lot. MISSED को उच्चारण के हुन्छ त? मिस्ड हुन्छ। लास्टमा ट हुन्छ किनभने साउन्ड पछि इडी थप्दाखेरि उच्चारण चाहिँ ट हुन्छ। आई मिस्ड यु लट। मिस्ड ड हुँदैन ट हुन्छ। आई मिस्ड यु लट। मैले तपाईलाई धेरै याद गरेँ, धेरै सम्झे भन्नको लागि आई मिस्ड यु लट। आई मिस्ड यु लट।